મોર્નિંગ, ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ ઇવનિંગ. વર્લ્ડના કોઈ પણ ખૂણેથી તમે જો જોઈ રહ્યા છો, જો સાક્ષાત ભગવાનનો તમારે જોવા, કારણ કે વી આર ગોઈંગ લાઈવ વિથ શ્રુહદ ગોસ્વામી in next couple of minutes. So if you guys are joining live, let me tell you today's live is much more interesting because movie has been going on in the theaters in India and in all around the world for many weeks, and it's going crazy. The amount of love people are receiving is amazing. Is my connection okay? Can somebody message me? Dharmesh bhai, Jay, Ranjit, do you guys hear me properly? I keep on receiving the message connection is not okay. Can you please quickly confirm somebody from the live? Is connection okay? Okay, we are going live with શ્રુહદ ગોસ્વામી, જેમણે લાલો મૂવીની અંદર કૃષ્ણ ભગવાનનું કેરેક્ટર પ્લે કર્યું છે, અને હી ઇઝ જોઈનિંગ લાઈવ. પણ કેવી રીતે બુક કરવાની છે? સો લેટ મી ટેલ યુ કે લેન્ડમાર્ક સિનેમાઝની વેબસાઇટ પર આ બધી જ ટિકિટ્સ અવેલેબલ છે, અને એમની વેબસાઇટ એક નોર્મલ વોટ ડુ આઈ સે, એક schedule maintenance માં જઈ રહી છે અત્યારે. So if you guys are not able to book it, that's normal. That's absolutely normal. અને જેટલા લોકોને મૂવી નથી મળી રહ્યું, show કે તમે કેવી રીતે આને બુક કરી શકો. So just I'm going to show you a little bit. As soon as you go to Landmark Cinema ની વેબસાઇટ પર, first thing you need to do is choose the location. So for example, wherever you are, and if you choose the location, for example, હું ઓન્ટારિયોમાં છું તો હું સિલેક્ટ કરીશ Hamilton, for example. Hamiltonમાં તમે જેવું ચૂઝ કરશો, there are two options, now playing and coming soon. As soon as you click coming soon, તમને નીચે લાલો મૂવી જોવા મળશે, and then select any show you like. Okay? પણ જો તમે કાલે જ જવાના હશો તો પ્રોબ્લેમ નહીં પડે, કારણ કે કાલે તો પછી નાવ પ્લેઇંગમાં ટિકિટ આવી ગયા છે. પણ ઘણા બધા લોકોનો ક્વેશ્ચન હતો કે અમને ટિકિટ જોવા નથી મળી રહી. હાઉ કેન વી ગો એન્ડ book the tickets? So yeah, that is something you need to select. First, location. Sorry, coming soon ના મૂવીઝમાં just for today, કારણ કે ટુમોરોથી તો આપણે બધી જ શોઝ છે લાઈવ થઈ જવાના છે, અને આ શો જ્યારે લાઈવ થઈ જાય ત્યારે તો તમને નોર્મલ કેટેગરીમાં જોવા મળશે. So yeah, whoever has the question, don't forget, these are on Landmark Cinema's website. And Landmark Cinema ની વેબસાઇટ પછી તમે જેવું લોકેશન સિલેક્ટ કરશો, then you will be able to see everything. And he will be joining us live with us. Dharmesh, if you are here, if you can please connect with them and let me know if they are ready for the question answer round. કારણ કે આ એવું મૂવી છે કે જેને લોકોના દિલ જીતી લીધા છે. અને એમને હું જો બીજા એક આપણા ગુજરાતી કલાકારને સાંભળતો, એમણે કીધું હતું કે ઘણા વર્ષો પછી એટલા બધા ભાઈ બહેન, મમ્મી પપ્પા, બહેન અને પપ્પા, દીકરી અને પપ્પા, ઘણી બધી વસ્તુઓ જે રિલેશન્સમાં સાથે તમે ન જોઈ શકો એવા બધા જ વસ્તુઓ આ મૂવીમાં કવર્ડ છે, અને તમે જાતે જોવા જઈ શકો છો. Yeah, there are more shows getting added. આલ્બિયન સિનેમાના ઇટોબિકોમાં અને વુડબાઇનમાં પણ આ શોઝ એડ થયા છે ગઈકાલે. શોઝ locations as well. Online પર ટિકિટ્સ એમની અવેલેબલ છે. These are very minimal price tickets, so don't tell me you can't manage it. It's going to be amazing, કારણ કે આવા મૂવીઝ બહુ જ ઓછી વાર આવતા હોય છે, and we get to see limited નંબરમાં જ્યારે શોઝ થાય ને ત્યારે આપણે એને વધાવી લેવા જોઈએ. ચનિયા ટોલી is still there. You are still showing your love to them, but I would still suggest go and watch one. મજા એટલા માટે આવે કારણ કે I see a trend here. Gujarati movies are picking up, and they are coming in the cinema more often now, and especially in Canada, which is a great sign. The great sign because people have started going in the cinemas for watching the movie, which is a great sign. So, any city you are living in, wherever you are, Kitchener, London, we have shows. So go and check those shows and, watch them live. કારણ કે આવા મૂવીઝ બહુ જ ઓછી વાર જોવા મળતા હોય છે. યસ, એન્ડ ઇટોબિકોના આલ્બિયન સિનેમામાં અને વુડબાઇનમાં પણ અવેલેબલ છે, ઇવન ઇન સ્કાર્બરો. So please check those shows. અમુક જગ્યા એવી છે કે જેમાં દિવસના મલ્ટિપલ શોઝ છે. So if one time doesn't work for you, just check the other time.
લાઈવ. તમારા એવા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય કે જે તમને એવું લાગતું હોય કે આવું કેરેક્ટર કેવી રીતે ભજવાઈ શકે? કારણ કે યુ નો જ્યારે તમે કોઈ કેરેક્ટર પ્લે કરવા જાઓ ત્યારે એ પહેલા તમને ક્લેરિટી ના હોય કે આ વસ્તુ કેવી રીતે થશે એન્ડ આ કેરેક્ટર કેવી રીતે મારાથી થઈ શકાય. બટ યસ, આ કેરેક્ટરના પ્રિપરેશનમાં જે પણ મહેનત પડી હશે એ મારે શોધવાને ચોક્કસ પૂછો. How did this exactly happen? So I'm gonna ask him. If you guys are still here, send me the questions if you have any questions for Shuhat Goswami. And I guess he'll be joining in 1 minute. So stay back everybody. અને આપણે એમને સવાલો પૂછવાના છે કે આખરે તમે આ બધું કર્યું કેવી રીતે, અને મૂવીનો જે રિસ્પોન્સ છે એના વિશે તો હું કહું એટલું ઓછું પડે. એટલે રિવ્યુઝ છે. That's amazing. Okay, he's joining us live here, guys. Stay back. I'm gonna accept. आवाज होगी आपके पास शुभत गोस्वामी की. Yes, waiting. Waiting live. Right in a second. Did I if I don't see you, you can send me the request again. I did accept, but I guess it didn't go through. So if you still aren't live with me, send me the request again, please. And જો તમને request ના આવતી હોય તો just go out of the live, join again, and it will automatically give you send request. It will be easy. Okay. So Shuhat Goswami is coming live with us in next few minutes. So, and we're gonna ask him કે ભાઈ આ બધી વસ્તુઓ તમારી લાઈફમાં પહેલેથી હતી? તમારું આ કેરેક્ટરનો બિહેવિયર, તમે જે રીતે ટોન રાખ્યો છે અને જે કેરેક્ટર તમે ભજવ્યું છે, it's phenomenal. It's absolutely amazing. So yeah, I'm gonna ask him the same question. Here we go. I guess it's coming now. I did accept again. મારા મગજમાં જે પેલા જે મૂવી થિયેટરમાં સોંગ ચાલે છે ને પછી લોકો એની પર ગરબા કરે છે છેલ્લે જયશ્રી ગઢવીના અવાજમાં, માખણનો માખણનો માખણનો, એ જ સોંગ રમે રાખે છે. સો ઘણી બધી રીલ્સમાં અને વસ્તુમાં આ જ જોવા મળી રહ્યું છે. That is amazing. Shodhai, I did accept it again. I don't know, there's something wrong. So if you can check it at your end. All right, guys. Before he joins, do you have any? Lalo is unable to join. I don't know why. Is your connection okay? I did accept again. Yeah, there's something wrong. I don't know why. Do you hear me clearly? Harsh, Janal, Amit, whoever is right here, Sakshi, do you guys hear me clearly? Yes, no. Ta-da. Okay, good. So connection is okay on my end. If you can please check your connection. Here we go. Finally. Finally. Hi, Jaimin. જય How are you? દ્વારકાધીશ. કેમ છો? જય દ્વારકાધીશ. અમે લોકોને તમારી વાટ કરતા કરતા એ પૂછ્યું કે હમ ભાઈ આ કેરેક્ટર ભજવો હમ અને એની પ્રિપરેશન કરવી. સૌથી હમ પહેલી વસ્તુ તો તમે આ મૂવી પહેલા એક શુહદ ગોસ્વામી એક એક્ટર હતા. હવે યસ લોકોએ યસ ભગવાન બનાયા છે. હવે લોકો હમ પગે પડવા આવે છે. હવે લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ તમારામાં જ દેખાય છે. પણ હમ આની જે જર્ની છે ને એમાં તમારી હમ ઘણી બધી
પ્રેક્ટિસ લાગી હશે, એ મેન્ટલી હમ પણ ખરી, એક્ટિંગમાં પણ ખરી, અને બીજી ઘણી બધી વસ્તુમાં. હમ હાઉ વોઝ હમ ધેટ પ્રોસેસ? હાઉ ડીડ ઇટ સ્ટાર્ટ? તમે તમારી જાતને કેવી રીતે રેડી કર્યા? પ્લીઝ રન મી થ્રુ ઇટ. Yeah, here we go. So, thank you, Jamin bhai, for the inviting. And શરૂઆત હું એવી રીતે કરીશ કે અમારે એક ફિલ્મ બનાવી હતી અંકિતને અને અમે આખી ટીમને અમે ઘણા ટાઈમથી ભેગા છીએ 2018 થી. અને મારે ત્યારથી એક સપનું હતું કે મારે એક ફિલ્મ બનાવી છે. અને અને છેલ્લા 3-4 વર્ષથી અમે એક બીજી સ્ક્રિપ્ટ લઈને માર્કેટમાં રેખી પર નીકળ્યા હતા પ્રોડ્યુસર્સની કે ભાઈ અમને કોઈક પૈસા આપે, અમારે એક ફિલ્મ બનાવી છે. ઓકે. અને એ થોડું એનું બજેટ વધારે હતું એટલે અમને ફર્સ્ટ ટાઈમ તરીકે કોઈ એટલું બજેટ આપવા રેડી હતું નહીં. એટલે અમે 3 વર્ષથી એવા પેક હતા, ભરાયેલા હતા. અને ઇન્ફ્લક્સ એટલું આવતું હતું અંદરથી, કારણ કે કંઈક બનાવવું પડશે, કંઈક ક્રિએટ કરવું પડશે. અને અંકિત કીધું કે મને કઈ નહીં, મને એક એક્ટર આપો, મને એક કેમેરો આપો, મને એક ખાલી ઘર આપો, હું શૂટ કરી લઈશ, મારે કંઈક બનાવવું છે. આ થોટ થી આ ફિલ્મનો થોટ સૌથી પહેલો આ હતો કે મારે કંઈક બનાવવું છે. બરાબર. કે મારી પાસે કઈ જ નહીં હોય ને, કઈ પૈસા નહીં હોય, મને ખાલી કેમેરો આપી દો, એક્ટર આપી દો, હું શૂટ કરી લઈશ. એ થોટ થી આખી ટીમને વાત એને રજૂ કરી અને ધીમે 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 આપણે જેમ સ્ટોરી ડેવલપ કરતા જઈએ એમ ધીમે ધીમે એવું સ્ટોરીમાં એવું આવ્યું કે ભાઈ ભગવાન આવે તો. એટલે આપણને બધાને હોય એવું કે આ સિચ્યુએશનમાં ભગવાન આવે તો એ શું કરે. બરોબર. આપણે કદાચ ઘણી વખતે ચેટ જીપીટી માં પૂછી લેતા હોઈએ છીએ કે આ ને આ વ્યક્તિ કેવી રીતે વાત કરે, રાઈટ? તો એ જે રેન્ડમ થોટ જે દિમાગમાં આવ્યો કે ભગવાન આવે તો એ શું કરે, થોટ થી આખી પ્રોસેસ ફરીથી ચાલુ થઈ અને આખી સ્ટોરી લખાઈ. અને મને ત્યાં સુધી નહોતી ખબર કે હું આ ફિલ્મમાં પાર્ટ છું. ઓકે. પછી અંકિતે કીધું કે ભગવાન નું કૃષ્ણનું કેરેક્ટર તારે પ્લે કરવાનું છે. એટલે આઈ વોઝ લાઈક ઓકે, બટ આર યુ શ્યોર? એમ તું વિચારી લે એમ, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કેરેક્ટર ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ કેરેક્ટર. સૌથી પહેલા તો તમને કોઈ એવું કહે ને કે ભગવાનનું કેરેક્ટર કરવાનું, એમાં કૃષ્ણનું કેરેક્ટર કરવાનું છે. એટલે મારા જેવો માણસ તો એ કદાચ સ્વીકારી જ ના શકે, કારણ કે આઈ વોઝ વેરી અંડર કોન્ફિડન્ટ. હજુ પણ કંઈક ને કંઈક રીતે હું છું એઝ એન એક્ટર. અને બટ એની પાસે કોઈ ઓપ્શન નહોતો અને હું એટલો પણ બિઝી પણ નહોતો કે ભાઈ મારે બીજા કામ હોય. એટલે અમે બધા નવરા હતા. અને હવે નથી. પણ કઈ વાંધો નહીં, બસ આવી ગયું માથે તો હવે કરવું જ પડશે, બીજો કોઈ ઓપ્શન નતો. એ વિચાર સાથે કૂદી પડ્યા, કરવાનું જ છે. અને પછી ધીમે 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 બીજા બધા કેરેક્ટર્સમાં એવું હોય છે કે બીજા બધા કેરેક્ટર્સ જે હું પ્લે કરું ને એ મારું ક્રિએશન છે, એ હું ક્રિએટ કરું છું, રાઈટ? આ કેરેક્ટર આઈ કાન્ટ ક્રિએટ, ઇટ્સ ઓલરેડી ધેર. ઇટ્સ ઓલરેડી ધેર. ને એ કેરેક્ટર તો નહીં, પણ એમને આપણને બધાને ક્રિએટ કરે છે. Oh, that's true. That's very true. તો એ પ્રોસેસ કઈ રીતે કરવાની? તો થોડું મારું દિમાગ ગયું એમાં, થોડું મેં વિચાર્યું કે ભાઈ આ કઈ રીતે ક્રેક કરીશું એમ. અને આમાં મારી પાસે ફેલ થવાનો સ્કોપ નતો, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, કે હું આઈ કાન્ટ ફેલ. બીજા કેરેક્ટર્સમાં હું ફેલ થવું તો લોકો આવીને મને કે તે બહુ ખરાબ એક્ટિંગ કરી છે, પ્લીઝ બીજી વાર આવું ના કરતો. ઓકે ભાઈ, તે આ બહુ ખરાબ કર્યું છે, પણ આમાં હું ના કરી શકું એમ. આમાં સ્કોપ જ નથી. અને પછી એવું વિચાર્યું કે બધાના ઇમેજિનેશનમાં ને બધાના દિમાગમાં પોતપોતાના ભગવાન છે. કરેક્ટ. એની સાથે પર્સનલ રિલેશન છે, એમની સાથે કંઈક ને કંઈક રીતે વાત કરતા હશે, કોઈક ભાઈબંધ તરીકે વાત કરતા હશે, કોઈક પપ્પા માનીને વાત કરતા હશે, જેમ પપ્પા સાથે વાત કરીએ, કોઈક મમ્મી માનીને વાત કરતા હશે. એટલે બધા પાસે એક પર્સનલ રિલેશન છે ભગવાન સાથેનો. એટલે મેં એવું ટ્રાય કર્યું કે ભાઈ હું મારી અંદર જે ભગવાન રહેલા છે, જે ફિલ્મનો લાસ્ટ એક થોટ પણ છે કે ભાઈ ભગવાન આપણી અંદર છે, આપણી અંદર જે મારી અંદર ભગવાન છે,
એ કોણ છે અને એ કેવા છે, હમ તો એ કદાચ મારામાં રિફ્લેક્ટ થશે. કરેક્ટ હું મારી અંદર ના ભગવાનને જો હું એન્હાન્સ કરીશ તો એ મારા બોડીમાં અને મારા વોઇસમાં કે મારા જેસ્ચરમાં રિફ્લેક્ટ થશે. હમ એના પર ફોકસ કર્યું. અ, બીજી વસ્તુ એ કે એ લાલા માટે આવેલા ફિલ્મમાં, તો એ લાલાના ભગવાન છે. તો લાલો કરેક્ટ જે લેંગ્વેજમાં વાત કરશે, લાલો જે લેંગ્વેજમાં સમજશે, એ ભાષા બોલતા થયા. કરેક્ટ અને એને મિત્રની જરૂર હતી તો એ મિત્ર બનીને આવ્યા. ધેટ્સ રાઈટ અને બીજી થર્ડ જે મને સૌથી વધારે ગમે છે આ ફિલ્મમાં, એવું નથી કે આ મેં પ્લે કર્યું છે એટલે કહું છું, આ કોઈ બીજો એક્ટર બી પ્લે કરતો તો મને આજે અંકિત અને અમારા બધાનું જે એક ડિસ્કશન થયું હતું ને, એ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને બહુ જ પેલું કહેવાય ને કે જે લોકોને અત્યારે ગમી રહ્યું છે, કે કૃષ્ણની વનરેબલ સાઈડ જે આમાં જોવા મળે છે. ઓકે કે દર વખતે કેવું હોય કે ઇટ્સ વન વે કોન્વર્ઝેશન, કે તમે કેમ આવું કર્યું, કાં તો મને આ જોઈએ છે, મને અપાવો છો, પ્લીઝ મારી સાથે રહેજો. સામેથી કોઈ રિપ્લાય નથી, કરેક્ટ ધેટ્સ ટ્રુ રાઈટ? ઇટ્સ આપણે ખાલી થ્રો કરીએ છીએ એક વોઇસ કાં તો એક ઈચ્છા કે વોટ એવર ફરિયાદ. પણ આમાં સામે તમારી જોડે વાત કરે છે, અને એ વાત કરે છે તો એ શું એ શું ફીલ કરતા હશે એમ, એમના કોઈ ભક્ત જોડે વાત કરે તો એ શું ફીલ કરતા હશે? તો એ વનરેબલ થાય છે, એને મજા આવે છે, એ દુઃખી બી થાય છે, એ લાલાને જોઈને દુઃખી પણ થાય છે કે ભાઈ આ આવી સિચ્યુએશનમાં છે, આને અત્યારે વોર્મથ ની જરૂર છે, આને અત્યારે હગ કરવાની જરૂર છે, તો એ હગ પણ કરે છે. એ રડે પણ છે લાલા માટે. એટલે આ જે સાઈડ જે એક્સપ્લોર થઈ છે ને, એ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. અને કદાચ લોકોને એ જેટલું અડી રહ્યું છે ને, એ જેટલું ટચ થઈ રહ્યું છે ને, કે એટલું પર્સનલ ફીલ થાય છે. ધેટ્સ વેરી અત્યાર સુધી ફિલ્મ જોઈને ઘણા લોકોએ મને કીધું કે ફિલ્મ પહેલા એવું લાગતું હતું કે યાર ભગવાનને આપણે એટલા ઉપર મૂકી દીધા છે ને, ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ કે ભાઈ મારે કોન્ટેક્ટ કઈ રીતે કરવો, એમ મારે વાત કઈ રીતે કરવી. અને ઓન ધેટ નોટ એઝ વેલ, કારણ કે જો તમે એટલા બધા ઉપર મૂકી દો તો તમે પહોંચો કેવી રીતે, એ તમારે જ. જવાનું પણ કેવી આ રીતે? ફિલ્મ જોઈને લોકો એવું માને છે કે ભાઈ ઇટ્સ વેરી ઇઝી, યા ઇટ્સ ઇટ્સ વેરી વેરી ઇઝી ટુ ઇઝી. રીચ. અને વન ઓફ ધ વેરી યુનિક પોઈન્ટ્સ કે જે તમે બહુ રાઇટલી મેન્શન કર્યો, પણ એ મને ક્યાંક ને ક્યાંક એના રિવ્યુઝમાં, એની સ્ટોરી લાઇનમાં, અને હવે વિચારું છું તો તમને એવું લાગે છે કે તમારા પણ એ કોન્સ્ટન્ટ એફર્ટમાં હતું એ વસ્તુને. કારણ કે સી there are ઘણી બધી મૂવીઝ એવી આવી જેમાં લોર્ડ કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ છે, જેની વાતો છે, બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ સ્ટોરી વર્ક્સ મોર એઝ અ મેટાફોર than just a mythological cameo, કારણ કે એમાં ખાલી ભાવ નતો, એમાં એ પાત્ર અને ખાલી માઇથોલોજીકલ વાતોની જગ્યાએ એ જયારે એક્ટ કરતા હોય ત્યારે એ લોકો કનેક્ટ વધારે કરી શક્યા, કારણ કે એ કોઈ ઇન્ટરપ્રિટેશન નથી રિલેશનશીપનો, એ એક્ટિંગ ભજવાઈ રહ્યું છે. કે એક રિક્ષાવાળો હોય ને એને ભગવાન જોડે વાત કરતો હોય તો કેવી વાત આવે, અને અને એ જ વસ્તુ કનેક્ટ થઈ છે. there is nothing unique, but it's very real and raw. એટલા માટે આ વસ્તુમાં લોકોને ભગવાન ફીલ થઈ રહ્યા છે. પણ એ ભગવાન ફીલ થવામાં તમારી એક્ટિંગ, તમારો ટોન, તમારા હાવભાવ, તમારી સ્માઇલ, તમારો કોન્સ્ટન્ટ એફર્ટ્સ, આ બધું જ જવાબદાર છે. એના માટે સુહદભાઈએ તૈયારીઓ કેવી રીતે કરી? ધેટ સ્માઇલ, ધેટ ટોન, ધેટ લુક, કે જે લાંબા વાળ કરવાની સાથે સાથે બીજી ઘણી બધી વસ્તુ તમે કરી હશે. તૈયારીઓમાં મેં તમને જેમ કીધું એમ પહેલા કે ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરનલ પ્રોસેસ મારા માટે રહી હતી. અને શૂટ પહેલા હું બહુ શું કહેવાય કે થોડો નર્વસ હતો કે કઈ રીતે કરીશ એમ. બરાબર. પણ દિમાગમાં હતું, રિહર્સ પણ કરતા હતા અમે લોકો, ડાયલોગ્સ પણ હતા. પણ એકચ્યુઅલ જયારે કરવાનું હોય કે જયારે આ પછી છપાઈ જવાનું છે, આ તમે શૂટ કરો છો તો ઇટ્સ લોક એમ. પણ હું સાચું કહું, અત્યારે ફિલ્મ જોઉં છું ને હું, તો મોસ્ટલી સીન્સ એવા છે કે મને યાદ નથી આવતા કે મેં કઈ રીતે પરફોર્મ કર્યા છે. Really? બાકી મને એવું લાગે છે કે હું બહુ અવેર વ્યક્તિ છું, હું શું કરું છું પરફોર્મ કરતી વખતે મને બહુ યાદ હોય છે. પણ આમાં મને ખરેખર યાદ નથી અમુક મોમેન્ટ્સ કે આવું મેં કર્યું હતું, આવું મેં કર્યું હતું, ના યાર આ મેં ક્યારે કર્યું હતું, મને કેમ યાદ નથી આવતું. આવું છું એટલે એ જે એ થઈ ગયું હતું ને,
ઇટ હેપન. કરેક્ટ. એટલે હું કહું છું ને, હું અત્યારે ક્રેડિટ નથી લઈ રહ્યો. આ કદાચ ના થઈ શકે ઇફ હું વિચારીને કરું, કાં તો હું કોઈ પ્રોસેસમાં જઉં, કાં તો આઈ ડોન્ટ નો, પણ આ ના થઈ શકે. આ થઈ ગયું છે, આ મારાથી થઈ ગયું છે. કોઈક તો એનર્જી કામ કરી ગઈ છે મારા માટે. એ કદાચ હશે, ઉપરવાળા સાથે જ હશે. બાકી ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ. ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ. અને એનો આ તમારો ખુદનો જો અનુભવ છે, તો એવા ઘણા બધા તમારા પાસે ઇન્સિડન્ટ બન્યા હશે. ઘણી બધી વસ્તુઓ તમારી સામે આવી છે. અંકિતભાઈ જોડે વાત થઈ ત્યારે એમને કીધું કે અચાનક કેમેરો પડ્યો અને ડીઓપી કીધું કે ગયા હવે તો. અને એ એવી રીતે પડ્યો હતો કે જાણે એ આખો ચૂર થઈ ગયો હોય, એનો ભૂકો પડી ગયો હોય, પણ એ છતાં ઉભો કર્યો અને ચાલતો હતો. એન્ડ વી સ્ટાર્ટેડ ધ શૂટ. આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ થઈ હશે. અરે બહુ જ વસ્તુઓ થઈ. કેમેરો પડ્યો, કારણ કે અમને બીક, અમે બહુ બજેટ કન્સ્ટ્રેન્ટમાં ચાલતા હતા. અંકિતભાઈ સાથે તમારી વાત થઈ હશે કે બહુ ઓછું બજેટ હતું અને કેમેરો પણ કોઈકનો માંગેલો હતો. અને એ કેમેરો પડી જવો, અને કેમેરો કે કેટલો ડેલિકેટ હોય છે થોડું, અને લેન્સ ઓવરઓલ એ કેમેરો અહીંયાથી પડ્યો નીચે, 1-2 બાઉન્સ, એન્ડ અમને બધા શોક, એમ કે ભાઈ હવે શું અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે, પ્લીઝ ભગવાન. કોઈ રિએક્ટ બી નતું કર્યું કે ભાઈ શું થયું, આ છે તે છે, કે બધા શોક જ હતા. કેમેરો ઉપાડ્યો હાથમાં, જોયું, ચેક કર્યું કે ભાઈ ઓકે, વર્કિંગ છે, કન્ટિન્યુ ચાલુ રાખો, વિચારવું જ નથી ત્યાં. મેઇન વસ્તુ, અમે દ્વારિકા, સોમનાથ, માધુપુર, આ બધી જગ્યાએ શૂટ કરવા ગયા હતા. ત્યાં એ શૂટ કરીને આવ્યા ને, તો એ ફાઇલ કરપ્ટ થઈ ગઈ. ફાઇલ મળતી જ નથી. ફાઇલ કરપ્ટ થઈ ગઈ. અને મેં કીધું યાર, અમે 3-4 દિવસ એટલું પેલું કહેવાય ને, ભાગ્યા છીએ, સુવાનો ટાઈમ નહીં. અમે સતત ટ્રાવેલ કરતા હતા, ટ્રાવેલની સાથે સાથે શૂટ કરતા હતા. અને આ શૂટ તો બાકી જ છે, હજી ફાર્મ હાઉસ નું શૂટ તો બાકી જ છે. એ બધું ખતમ કરીને અહીંયા આવીને પાછું શૂટ બાકી છે આખું. અને આ શૂટ કરીને અમે ત્યાં ગયા ને ડેટા કોપી કર્યો ને, ફાઇલ કરપ્ટ બધી. લકીલી રિકવરી થઈ ગઈ. મતલબ ઘણી વખત એવું થાય ને કે ભાઈ તમે પરીક્ષા લો, બરોબર, તમે બધું કરો, પણ આવું ના કરો યાર. તમે આમાં કઈ રીતે અમારે કરવાનું, ટેકનિકલ ઇશ્યુમાં કઈ રીતે આપણે ડીલ કરવાની, આપણા હાથમાં છે. ખાલી ટાઈમ નહીં, પૈસા, મહેનત, દિવસો, ઘણું બધું. અને એમાંથી મોસ્ટલી વસ્તુ અમારી પાસે નથી. બીજું, જે પેલું ઇન્ટરવલ પહેલા જે કીર્તિદાન સરનું અને ઐશ્વર્યાનું જે કાંતારી મોરલી જે છે, એની ફૂટેજીસ તો ડિલીટ જ થઈ ગઈ છે. એની કદાચ 50-60% ફૂટેજીસ ડિલીટેડ છે અત્યારે, એ મળતી જ નથી. તો અત્યારે તમે જે ફિલ્મમાં જોવો છો ને, એ જે બચેલી ફૂટેજીસ છે એ જ છે. અને વચ્ચે જે અમુક ફ્લેશબેકના ગ્લિમ્સ આવે છે, કારણ કે મારી પાસે ફૂટેજ નથી ને અત્યારે, એ એડ કરવું પડ્યું. પણ એ એડ કર્યું ત્યારે ખબર પડી કે ના, એકચ્યુઅલી આ વધારે સારું લાગે છે. આપણે જે એકચ્યુઅલી વિચારતા હતા ને એને ઠીક હતું. એટલે કદાચ જાણી જોઈને આ બધું ડિલીટ કરાવડાવે છે કે ભાઈ તું નીકળ, તારી જરૂર નથી. આજે છે ને આમાં આ કરો તો વધારે સારું લાગશે. બાકી એને તો મૂવી જોઈ લીધું હતું પહેલેથી જ કે ભાઈ આની જરૂર નથી, તમે નીકળવાને. યસ. પણ આપણે તો શું છે, કોન્સ્ટન્ટ કમ્પ્લેન મોડમાં જ રહેવાના ને. આપણે હ્યુમન્સ છીએ કે ભાઈ મારું ક્યારે થશે, કેમ આવું કરો છો, શું છે તે છે. આપણને સરેન્ડર કરતા નથી આવડતું એઝ અ હ્યુમન. પણ અને આવું અઢળક, હું તમને કહું કે આવું અઢળક, કારણ કે તમને આમ કોન્શિયસલી ના ખબર પડે, પણ તમે કંઈક વિચારીને ગયા છો કે મારે ત્યાં જઈને આ શૂટ કરવાનું છે, પણ કેવી રીતે કરવાનું છે એ તમને નથી ખબર. કારણ કે તમે ત્યાં જશો, લોકેશન શું છે એના પરથી ડિસાઇડ થશે, રાઈટ? અમે દ્વારકા અને સોમનાથ બધે ગયા હતા. અમે ત્યાં જઈએ ને, અમે જે વિચારેલું હોય ને પેલાથી, અમે ત્યાં પહોંચીએ ને તો એ વસ્તુ હાજર હોય અને અમે શૂટ કરી દઈએ. એટલે એમ થાય કે યાર આ બધું રેડીમેડ આપણને મળી રહ્યું છે, એટલે આ શું થઈ રહ્યું છે. અને અમે તો મજા લીધી છે. અમે સાચું કહું, બહુ કોઈ એક્ઝામ્પલ રેડીમેડ મળી ગયું એવું? મેં પેલી ગાય વાળી સ્ટોરી તો સાંભળી, પણ એનાથી સિવાય ગાય વાળી છે. હવે ગાય ત્યાં સોંગમાં તમે જોશો ને તો નાનકડો 1-2 સેકન્ડનો શોટ છે કે તે ગાય બેઠી છે અને ભગવાન એમની સામે જોવે છે, કે લોકો જે આવે છે એ મળી જાય છે.
અને હું એમની સાથે વાતો કરવા માંડું છું કે ત્યાં પછી એક પેલું પાછળ લખેલું છે મો કે કહા તું ઢૂંઢે રે બંદે, કબીરનો એક દોહો લખ્યો છે ત્યાં કે હું તારી અંદર જ છું, તું બહાર ક્યાં શોધે છે. વાંસળી વાળા ઉભા હોય ત્યાં. અ, અ, એટલે ઘણું બધું. અમે જ્યાં પેલું જ્યાં એમની પીઠી ચોડાઈ હતી ભગવાનની એ માધુપુર, બરોબર, ત્યાં ગયા તો ત્યાં દરવાજા ખુલ્લા હતા, કોઈ વ્યક્તિ નહીં કે તમને ના પાડે. Oh, wow. એટલે બાકી તમે વિચારો કે જગ્યાએ લોકો હોય તમને ના શૂટ કરવા દે, આ છે હા. તે છે, પણ ઇટ્સ ઓલ ધેર ફોર અસ. Wow. અને એવું લાગતું હતું કે આ કદાચ રેડી જ છે પહેલેથી તમારા લોકો માટે, તમે આવીને શૂટ કરી લો. Set. તમે એટલે આવો બહુ બસ ખાલી. નાનું તમે બહુ પછી આગળ જઈને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરો ને ત્યારે તમને રિયલાઇઝ થાય કે હા યાર, હમ આપણા હાથમાં નતું, આ બધું તો થઈ ગયું છે ભાઈ. પણ આ બધી વસ્તુ છે ને, આઈ ગેસ મને એવું લાગે કે પોસ્ટ એનાલિસિસમાં તમારા નજરમાં આવી રહી છે. કારણ કે હમ એ વખતે તો આની ગ્રાન્ડનેસ, આનો ફીલ, આનો ઇમ્પેક્ટ એનો ના તો સુહદભાઈના આઈડિયા હતો, ના તો અંકિતભાઈના આઈડિયા હતો, ના તો બીજા કોઈને. તમે એક કોઈ જ મૂવી નહીં. બનાવી રહ્યા હતા, સ્ક્રિપ્ટ હતું, તમારી પાસે લિમિટેડ રિસોર્સિસ હતા, તમે ટ્રાય કરી રહ્યા હતા કે આને મોટા પડદા પર લાવીએ. યા એટલે આ પોસ્ટ એનાલિસિસ ને જોઈને ક્યારેક એવું લાગે કે અમે શું જીવી લીધું આ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓની અંદર, યા અને યા where that has brought us. This is a miracle, nothing less than a એક્ઝેક્ટ. miracle, I would say. તો અને બીજી એક વસ્તુ બી મારે શેર કરવી છે કે પ્લીઝ. વોટ વર્ક ફોર અસ, એ મને એવું લાગે છે કે ઇન્ટેન્ટ. અમારો ડે 1 થી એક જ ઇન્ટેન્ટ હતો કે ફિલ્મ બનાવી છે અને લોકો સુધી પહોંચાડવી છે, બરોબર. અમે એના માટે જન્મ લીધો છે અને અમે એ કામ કરીને રહીશું. આ જે ઇન્ટેન્ટ હતો ને એ એ અત્યારે તમારી સાથે વાત કરું છું ને ત્યારે પણ મારા દિમાગમાં સેમ ઇન્ટેન્ટ છે કે And that's why it's working. જ્યારે સ્ક્રીન્સ નથી વચ્ચે દિવાળીના ટાઈમ પર, ત્યારે પણ આ જ ઇન્ટેન્ટ હતો કે લોકો સુધી ફિલ્મ પહોંચાડવી છે. અત્યારે આટલી બધી સ્ક્રીન્સ છે, આટલા બધા લોકો જોઈને વખાણ કરી રહ્યા છે, અત્યારે પણ એ જ છે કે હજી લોકો સુધી પહોંચાડવી છે. That's right. અને અને લોકો અમને કઈ જોઈતું નતું આ ફિલ્મ થી, સમજો છો તમને? અમને એવું કઈ નતું, કોઈ એક્સપેક્ટેશન નથી રાખી અમે કે આ ફિલ્મ થી અમને આ મળી જશે, આ ફિલ્મ થી અમે આ કરી દઈશું, પેલું કરી દઈશું. પ્યોર ઇન્ટેન્ટ થી આ ફિલ્મ બનાવી હતી, એટલે જ કદાચ આટલું બધું મળી રહ્યું છે. That's true. That's true. એ ઇન્ટેન્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ઘણા બધા લોકો આ વસ્તુને મિસ કરી જાય છે. પણ જ્યારે શોઝ એડ કરવાની વાત થઈ છે ત્યારે let me just share all our viewers. AJ Entertainment and Oh My God Events from Regina, they're bringing a lot of shows all across the Canada. એટલે જો તમારે ક્યાંય પણ જવું હોય તો લેન્ડમાર્ક સિનેમાની વેબસાઇટ પર જાઓ. ઇટોબિકોમાં એલબીએન સિનેમા ઓન્ટારિયોની અંદર છે, વુડબાઇનની અંદર છે. સો આ બધા જ સિનેમાની ડિટેલ એજે એન્ટરટેનમેન્ટના પેજ પર અવેલેબલ છે. ગો એન્ડ બુક યોર ટિકિટ્સ. ઓલ યુ કેન ડુ ઇઝ book your tickets and don't wait for tomorrow because we have limited shows and all we need is your support. So go book your tickets now. અને આપણે જે વાત કરતા હતા ને કે ઇન્ટેન્ટ બહુ જરૂરી છે, પણ આપણે મેટાફોરમાં અને મેથોલોજીકલ બહુ જ બહુ જ પાતળી રેખા છે જેને કદાચ આપણે સમજી ના શકીએ. તમે ફીલ કરો ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ વસ્તુ સાચી છે, પણ આપણે એ માનીને આગળ ચાલવું પડશે કે કૃષ્ણ અહીંયા જ છે. અને એના જ માટે બે લાઈન વાંચી હતી કે તું કર્મ યુદ્ધ કરીને અર્જુન બની જા, તું કર્મ યુદ્ધ કરીને અર્જુન બની જા, કા તો સુદામાની જેમ શરણમાં પહોંચી જા. કૃષ્ણ જરૂર આવશે સખા રૂપે કા તો સારથી રૂપે, તું બસ પહોંચી જા. અને આજ આપણે મિસ કરી રહ્યા છે કે તમે તો કરતા નથી તો પછી ભગવાન કેવી રીતે આવશે? સખા કે સારથી તો એ બંનેમાં રેડી જ છે, તમે બોલાવો તો ખરા એકવાર, રાઈટ? જે રીતે તમારી મૂવીમાં તમારી સાથે બન્યા. અને આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ. પણ કમિંગ બેક ટુ ધ મૂવી, કોઈક એવું દ્રશ્ય કે જ્યાં આગળ તમને સૌથી વધારે ચેલેન્જિંગ લાગ્યું હોય કે અંકિત આઈ જસ્ટ નીડ 5 minutes, કાં તો મને ટાઈમ નહીં, કદાચ મને આને ફરીથી રી થ્રુ કરવું પડશે, એવો કોઈ સીન, એવો કોઈ ડાયલોગ, એવું કોઈ ટાઈમ કે જે તમને એવું લાગે કે યા આખા મૂવીમાં આ વસ્તુ મારા માટે ચેલેન્જિંગ હતી, કાં તો મને કરવાની વધારે મજા આવી? થોડું પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરીશ. મને બોલવાની અત્યારે મજા આવી રહી છે, તમારી સાથે મજા નહીં, ખબર નહીં કેમ, પણ હું બોલીશ. અંકિત એ એવો ડિરેક્ટર છે ને કે એ તમને બહુ ફ્રીડમ આપે, અને એઝ એન એક્ટર અમને લોકોને એ વસ્તુ બહુ જ ગમે, બરોબર? એમાં મજા શું છે ખબર છે? એમાં તમે ફેલ થાવ ને તો તમને કોઈ જજ કરવા વાળું નથી ત્યાં.
એવી સ્પેસમાં. એટલે ત્યાં કોઈ આવીને એવું નહીં કે તું બહુ ખરાબ કરે છે, કાં તો આવી રીતે ના હોય, કાં તો બે ગાળો દે. કાં તો મેં તને આમ કીધું તો આમ કેમ કરે છે. હા, એટલા તમે ફ્રી છો, એટલું ફ્રીડમ છે તમારી પાસે, તો તમને એવું થાય કે યાર ના, હજી એક્સપ્લોર કરીએ. પેલો સીન છે ને કે જ્યાં ભગવાન એને હક કરે છે ને પછી એ આખું બહાર દ્રશ્ય ખુલે છે પહાડમાં. એ લગભગ અમે 3 થી 4 દિવસ શૂટ એનું કર્યું હતું, કારણ કે એમાં એવું હતું કે જે પાછળ ઓરેન્જ સન દેખાય છે ને, એ કદાચ 8 થી 10 મિનિટ ના ડ્યુરેશન માટે જ હોય છે ત્યાં. બાકી એ યલો હોય, પછી ઓરેન્જ થાય ને પછી ડાઉન થઈ જાય. એટલે વચ્ચે 10 મિનિટની એક વિન્ડો હોય છે, એ અમારે ત્યારે જ જોઈતો હતો. એટલે અમે કોન્સ્ટન્ટ 3 દિવસ થી ટ્રાય કરતા હતા. પહેલા દિવસે સીનમાં મજા નથી આવતી, બીજા દિવસે બી ટ્રાય કર્યું તો ટાઈમ થોડો ઉપર નીચે થઈ ગયો, ત્રીજા દિવસે ફરીથી ટ્રાય કર્યું પણ ખબર નહીં, સમહાવ એ વર્ક નતો કરતું. ચોથા દિવસે અમે ફરીથી ટ્રાય કર્યો અને ખબર નહીં એ મારી અંદરથી સૂઝ્યું કે ભાઈ મારે લાલાને હક કરવું જોઈએ, અને એ થઈ ગયું. અને એ આખો સીન પરફોર્મ કર્યો. અમે એકચ્યુઅલી 2 વાર પરફોર્મ કરી શક્યા એ દિવસે. એટલે એ એક સીન હતો એમાં કે જેમાં અમને 4 દિવસ લાગ્યા હતા, કારણ કે એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ વિન્ડોમાં અમને જોઈતો હતો. અને અમે સતત 3 દિવસ ફેલ બી થયા. એટલે ચોથા દિવસે આ સીન નીકળ્યો કે તમે ફેલ થાઓ ને, અને તમને ફેલ થવા વાળો ડિરેક્ટર તમારી સાથે હોય ને, તો તમને મજા આવે, તમને એવી ફ્રીડમ આપે છે. વાહ. અને અને આ વસ્તુ છે ને, તમે એક વર્ડ મેન્શન કર્યો કે અહીંયા અમે જજ નથી થવાના. આ માઇન્ડ પર બહુ જ ઇફેક્ટ કરે છે કે જ્યારે તમને તમારી ફ્રીડમની સાથે સાથે એ ખબર હોય કે હું અહીંયા ખુલીને કરી શકું છું, અહીંયા મને બધું જ ચાલશે, તો બધું આવે. અને પછી રસ્તો દેખાડવા વાળો હતો જ તમારી જોડે, એવું તો હતું નહીં કે ભાઈ તમારે કયા ડિરેક્શનમાં જવાનું છે. બટ તમારા સ્પેશિયલી તમારા પાત્રની વાત કરીએ. હવે આ પાત્ર એવું હતું કે જેને બધાએ જોયેલું છે, અનુભવેલું છે, પણ એમાં શાંતિપૂર્ણ રહેવું અને સ્ટીલ એક પાવરફુલ હાજરી તમારી બતાવવી, એ વસ્તુ છે કે જે તમારા બોડી લેંગ્વેજમાં આવવું જોઈએ, તો જ એ તમારી શક્તિશાળી પ્રેઝન્સ તમે દેખાડી શકો. એની સ્પેસિફિક થિંગ્સ તે તમારે ઓબ્ઝર્વ કરવી પડી હોય, કાં તો જેમ તમે પહેલા કીધું હોય કે મારે મારી જાતને સવાલ પૂછવા પડે કે ભાઈ લાલાને કેવો કૃષ્ણ જોઈએ છે. પણ ઘણીવાર તો બી એ પેલો એક સીન છે જ્યારે પેલા હાઉસમાં ત્યાં ફસાયેલો છે અને પૂછે છે સાચું બોલતો કેમ આવ્યો હતો, અને પહેલા 2 વાર ખોટો જવાબ મળે છે, પછી કે ભાઈ હું ચોરી કરવા આવ્યો હતો, પણ આ કઈ નથી, આ એનું એ જ છે. એ જે ફરીને સ્માઇલ આપવી, this were some of them were very powerful presence. How did this happen? Please run me through as a non-actor. હું ખાલી એન્કરિંગ કરું છું, સ્ટેજ પર જઉં છું, પણ એક્ટિંગ મારા માટે સ્ટીલ એવું છે. તો એ નોન એક્ટરને તમે કેવી રીતે સમજાવી શકો? હાઉ વોઝ ધીસ ડન? સૌથી પહેલા તો છે ને અંકિતનું ઇટ્સ વેરી ક્લિયર કે ફિલ્મ તરીકે જોવા જઈએ, ફિલ્મના ગ્રાફ તરીકે, તો કન્ટિન્યુઅસ કેઓસ ચાલે છે. કે લાલો ઘરે ઝઘડો કરે છે, એ દારૂ પીવે છે, એ ચોરી કરવા જાય છે, એ ભરાઈ જાય છે, એ નીકળી નથી શકતો, ત્યાં તુલસીની બહુ મગજમારી ચાલે છે, પૈસા નથી, સમજાવે છે, ખુશીનું એક્સિડન્ટ થાય છે, મરવા આવી જાય છે, ટીકડા પી લે છે. સમજો છો, મને બોલવામાં અત્યારે કેઓસ ફીલ થઈ રહ્યું છે. એટલે તમે કોન્સ્ટન્ટ તમે ફર્સ્ટ હાફમાં એટલો કેઓસ જોયો ને, એટલે અંકિતનું ક્લિયર હતું કે ભગવાન જયારે સ્ક્રીન પર આવે ને એટલે શાંતિ હોવી જોઈએ. એ સામે ગમે એટલો કેઓસ હોય, સ્ક્રીન પર જયારે ભગવાન દેખાય ને ત્યારે બધાને એવું થવું જોઈએ કે બસ હવે બધું સારું થઈ જશે, કારણ કે એ છે. એ જે કામનેસ ફીલ થવી જોઈએ ને, એ થવું જોઈએ. એટલે એ જે સ્માઇલ જે છે ને કોન્સ્ટન્ટ થ્રુ આઉટ, એ બહુ અંકિતનું સજેશન હતું. અને દર વખતે ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં હું કદાચ એ મિસ કરી જાઉં ને તો એ કટ કરીને એક જ વસ્તુ કે પ્રભુ સ્માઇલ મિસ ના કરો. એટલે એ જ હતું કે ભાઈ બોડી લેંગ્વેજમાં કામનેસ હતી. એ બહુ કોન્શિયસ કોલ હતો કે ભાઈ એ કઈ નહીં, હું છું અહીંયા, થઈ જશે. એવું નથી કે પ્રૂવ કરવા આવ્યા છે, કેમ કે ભગવાન છે ને, એમને કઈ પ્રૂવ કરવાની જરૂર નથી.
એ હમ આવીને બી એવી જ રીતે કહે છે કે ભાઈ હું ભગવાન છું હમ અને હું છું. એટલે હું તું તારા માનવા માટે હું નથી કહેતો કે તું હું છું હો ભગવાન, હું એ છે ભગવાન ભાઈ, એ છે. હમ એટલે એટલું જ સરળ, એટલું જ સહજ અને એટલી જ શાંતિ એની બોડી લેંગ્વેજમાં અને એની વાત કરવાની છટામાં હોવી જોઈએ. હમ તમે આટલા ભલે ગમે એટલા કેરોટિક હોય, એ તમે એની વાત સાંભળો કાં તો એને જોવો એટલે તમને શાંતિ થાય જ. કરેક્ટ 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 કરેક્ટ. કેટલા બધા લોકો કહી રહ્યા છે કોઈ ડાયલોગ આવા દો, કોઈ ડાયલોગ આવા દો. એક કામ કરો, જેટલામાં લોકો જોઈ રહ્યા છે, સુહદભાઈ માટે એમને તો બધા ડાયલોગ ખબર છે. તમારે કયા ડાયલોગ સાંભળવા છે? ગીવ મી જસ્ટ યસ, 30 ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તમે 30 ડાયલોગ્સ લખો. સેકન્ડ. તમે ડાયલોગ લખો, તમારે કયું સાંભળવું છે, અને હમ 30 હમ સેકન્ડ તમે વેઇટ કરીશું. અમને જે બેટર ડાયલોગ, શું તમે જોઈ શકો છો કમેન્ટ્સ એઝ વેલ? ઓર યસ યસ. ઓકે પરફેક્ટ. પણ એ પહેલા છે ને, તમે હમ એક વર્ડ મેન્શન કર્યો કે અંકિત હમ ત્યાં સ્ટોપ કરી દે અને મને કહે કે પ્રભુ સ્માઇલ. હમ યુ નો વોટ આઈ હમ નોટિસ ઇન ધીસ વન? એઝ અ ડિરેક્ટર તમે તમારા કેરેક્ટરને કહો ને કે હમ તમે પ્રભુ છો, એના હમ કરતા તમે એને એને વાત જ પ્રભુ તરીકે કરો ને કે પ્રભુ સ્માઇલ. હમ. આ ધીસ ઇઝ ઓલ હિયર. તમને કહે જ કે પ્રભુ, યા, યા. તો તમે એક પણ જ એ તો મને હું કહું છું ને, Day 1 થી જયારે એને કીધું ને કે તમારે પ્લે કરવાનું છે, એ ત્યારથી હું જે ડાઉટમાં હતો ને કે ભાઈ હું કઈ રીતે કરીશ, તો એને મને શું કીધું કે તું જ છો, તું જ છો. એટલે કરેક્ટ. એ ત્યારથી એ જે તમને કોન્ફિડન્સ આપે ને તમને કે ભાઈ તું જ છો અને બીજું કોઈ જ નથી, હમ એ ત્યારથી જ એ વસ્તુ ચાલુ થઈ ગઈ હતી, સમજાયું? કરેક્ટ કરેક્ટ. પણ આ ધીસ આર ધ સમ થિંગ્સ કે જે હું તમારી વાતોમાં નોટિસ કરી રહ્યો છું કે આ બધા કોન્સ્ટન્ટ એફર્ટ્સ હતા આ મૂવીને સક્સેસફુલ બનાવવા માટે. ઘણા બધા લોકો હમ દોસ્તાર વાળા ડાયલોગ માટે વધારે રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે. ચાલો ત્યારે હમ હું અત્યારે લાલો બની જઉં છું. એની પછીનો હમ. ડાયલોગ તમે તમે પ્લીઝ રિપીટ કરજો. ભગવાન, મારે મારે કોઈ ભાઈબંધ નથી, તમે મારો ભાઈબંધ બનશો. લાલા, હું તારી અંદર જ છું, એટલે જ આયા છું તારી હારે. તું મારા પર છોડી દે, બધું સારું થઈ જાય. ક્યા વાત હે, ક્યા વાત હે, ક્યા વાત હે. જબરદસ્ત જબરદસ્ત જબરદસ્ત. જેટલા લોકોએ સાંભળ્યો, પ્લીઝ તમે વર્ચ્યુઅલ તાળીઓ પણ સુરજભાઈ માટે મોકલી આપજો. તમારી વર્ચ્યુઅલ તાળીઓ અમને સંભળાઈ રહી છે, ફીલ થઈ રહી છે, અને ઓલ આઈ વોન્ટ ઇઝ કે એ આ કેરેક્ટરને ભજવવા માટે એ લોકોએ જેટલી મહેનત કરી છે ને, એનાથી આપણે 3 ગણું એમને વધાવવું જરૂરી છે. કારણ કે સી આ વસ્તુ, એક મૂવી, એક કેરેક્ટર, એ કદાચ તમને 2 કલાક જોવા મળ્યું, પણ એમની મહેનત તો વર્ષોની લાગેલી છે. લેટ્સ સપોર્ટ ધેમ, લેટ્સ એપ્રિશિએટ ધેમ વિથ અ થંડર રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ. વર્ચ્યુઅલ તાળીઓ મોકલતા રહીએ. શ્રોતભાઈ, કેટલો ટાઈમ છે હજી આપણી પાસે? ટાઈમ છે, પણ મને આમાં કમેન્ટ્સ નથી દેખાઈ રહી. It's કદાચ okay. અટકી I'll જાય. repeat it for you. I'll repeat it for you. ઘણા બધા લોકો અત્યારે તાળીઓ તમારા માટે મોકલી રહ્યા છે. જય શ્રી કૃષ્ણ, લવ યુ પ્રભુ. બસ આવી રીતે પ્રેમ વધારતા રહેજો સુહદભાઈ માટે અને એન્ટાયર ટીમ માટે. અને જેટલા પણ લોકો કેનેડાથી જોઈ રહ્યા છે, it's my હમ. personal request, go and check your tickets wherever you are, either you in Vancouver, Calgary, Saskatchewan, Ontario, Ottawa, Kitchener, London, wherever. All the tickets are live, available to buy, અને બહુ જ મિનિમમ પ્રાઇસમાં અવેલેબલ છે. સો યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વરી, યુ ડોન્ટ હેવ ટુ બ્રેક ધ બેંક, ડોન્ટ વરી ઓફ ધ પોકેટ. એન્ડ ઇફ યુ સ્ટીલ કાન્ટ મેનેજ, please message us on our Instagram, AJ Entertainment na page પર. We'll manage something for you. But don't come to me and tell me, give me 10 tickets for હમ. free. That doesn't work as well. We need to support the movie in a right manner. Okay? So, એ બીજી એક વસ્તુ કે હમ. જે ડાયલોગ તમને પણ વધારે આ તો ડાયલોગ એવું લીધો કે હમ. લોકોને ગમતો તો એને તમે આપણે હમ. લીધો. એવો કોઈ ડાયલોગ જે હમ. તમારા દિલની નજીક હોય, હજી પણ તમે ફીલ કરી રહ્યા હો? મને ગમતો ડાયલોગ એ છે કે જ્યારે લાસ્ટમાં ફરીથી જ્યારે ભગવાન મળે છે હમ અને ત્યારે એવું કહે છે કે અગેન કે હું તારી અંદર જ છું, અને હમ પછી એવું કહે છે કે જો તે મને યાં ગોતી લીધો હોત ને તો હું તને બધે મળી ગયો હોત. કે એ જે બારે ફાંફા મારીએ છીએ આપણે, એકચ્યુઅલી આપણી અંદર જ છે. That's very true. That's એ very એ બહુ પર્સનલ બી મને બહુ ફીલ થાય છે ડાયલોગ, કે ભાઈ એ કદાચ હું મારી જીવનમાં ઉતારી લઉં ને તો 50% ઓછી વસ્તુ છે ને મારી સોલ્વ થઈ જાય, કે ભાઈ થઈ હું જશે. તારી અંદર છું. યા. That's very true. અને ઘણી વાર છે ને, આ જે મોડર્ન વર્લ્ડની અંદર આપણે હમ. ઘણી બધી વસ્તુ આપણી સામે એવી આવે છે કે જે આપણે જોઈ નથી, આપણે કદાચ હમ. વિચારી નથી, અને તેમ છતાં એવું લાગે કે આને હવે કેવી રીતે કરવાનું. તો એવી સિચ્યુએશન તો અર્જુન સામે પણ આવી હતી. તો હમ. અર્જુને કૃષ્ણને કીધું હતું કે પણ કૃષ્ણ, સામે તો મારા આપણા લોકો છે,
ત્યારે હમ કૃષ્ણ એને સામેથી કીધું હતું કે જો આપણા છે તો સામે કેમ છે. હા ટ્રુ. અને આ સિચ્યુએશન આપણી લાઈફમાં ઘણી બધી વ્યક્તિનો પ્રેઝન્ટ સિનારીઓમાં પણ આવતી હશે કે ભાઈ ભાઈનો નથી, ભાઈ બહેનના સંબંધ નથી, દીકરા પપ્પાને બોલવાના સંબંધ નથી, અને આ બધી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. પણ મને એવું લાગે કે એઝ અ કૃષ્ણ આપણે કેવી રીતે વિચારવું. Again, હું તમને એવું વિચારું છું જાણે હું પ્રભુ સાથે વાત કરી રહ્યો છું, પણ આઈ એમ સ્ટીલ ગોના આસ્ક યુ irrespective of that, feel free if you want to divert it, but point is કે આ પ્રેઝન્ટ સિનારીઓસ ની અંદર what do you see how people can resolve these things? કેવી રીતે લોકોએ આ વસ્તુને લેવી જોઈએ, કારણ કે અર્જુને બી ફેસ કરી છે. સમય ભલે બદલાયો છે, રિલેશનના નામ ભલે બદલાયા છે, પણ લોકો તો હજી ફેસ કરી જ રહ્યા છે. હા, બહુ ખોટા વ્યક્તિને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, પણ આઈ ટ્રાય. બહુ બધી વસ્તુઓથી તો હું પોતે પણ અત્યારે ફેસ થઈ રહ્યો છું, ફેસ કરી રહ્યો છું. ઝીણી ઝીણી વસ્તુ છે એ, પણ મને લાગે છે કે યુ ખરેખર ટ્રસ્ટ યોર સેલ્ફ ફર્સ્ટ. કે એન્ડ નથી કઈ પણ વસ્તુ એમ, એ કદાચ એ બધું બહુ ટેમ્પરરી છે. જે પણ થઈ રહ્યું છે, બહુ સારું થઈ રહ્યું છે ને તો એ બી ટેમ્પરરી છે, બહુ ખરાબ થઈ રહ્યું છે એ બી બહુ ટેમ્પરરી છે. એ બધું પાસ થઈ જશે એમ. અત્યારે હું બહુ અત્યારે ફિલ્મ રિલીઝ થાય એના પછી પણ જે ફેઝ હતો, આ તો હું રિસન્ટ એક્ઝામ્પલ આપું છું કે દિવાળીના દિવસે અમારી પાસે 3 સ્ક્રીન હતી, બરોબર. અમે તો કદાચ ત્યારે હાર માની લીધી હોત ને અમે બહુ પહેલા થઈ ગયા હોત, તો અત્યારે આ જે થઈ રહ્યું છે, સમજો છો તમે. એટલે ઇટ્સ કઈ પણ વસ્તુ ઇટ્સ નોટ પરમનન્ટ એમ. જે પણ છે સારું છે, ખરાબ છે, એ બધું જતું રહેશે. એટલે કંઈક ને કંઈક નવું આવતું રહેવાનું છે એમ. આ સમય પણ વીતી જશે, તમે એમને પોઝિટિવ લો કે નેગેટિવ લો, પણ એ તમારા ફેવરમાં જ કામ કરવાનું છે. યસ યસ. That's very true. ઓકે, રિવ્યુઅર્સ ની સાથે સાથે જે લોકોએ મૂવી જોઈ લીધી છે, એ લોકોને તો ખબર છે ડાયલોગ્સ અને ઇમ્પેક્ટ ને બધું. જે લોકોએ નથી જોઈ, સ્પેશિયલી કેનેડિયન પીપલ માટે, why they should go, what's your personal message to them as a શ્રુહદ ગોસ્વામી અને તમારા કેરેક્ટર તરીકે પણ કેનેડાના લોકો માટે પ્લીઝ કોઈ મેસેજ તમારા સાથે. 2 પોઈન્ટ. સૌથી પહેલા તો મેં તમને કીધું ને કે આપણે અત્યાર સુધી એવું માનતા હતા કે બહુ ડિફિકલ્ટ છે ભગવાનને મળવું, પણ આ ફિલ્મ જોશો તો તમને એવું લાગશે કે બહુ ડિફિકલ્ટ નથી, બહુ જ ઇઝી છે. કદાચ એ આપણી અંદર જ છે. તમે ખાલી સરેન્ડર થઈ જાઓ એમને, અને તમે ખાલી સારા કામ કરો, બધું સારું થઈ જશે. એટલે એ જે ભગવાન ની સાથેનો જે ફેથ જે ફેડ થઈ ગયો હતો ને, ઓછો થઈ ગયો હતો, એ કદાચ આ ફિલ્મ એક કપડાનું કામ કરે છે કે જે સાફ કરી દે છે. જે ધૂંધળું થઈ ગયું હતું ને, તે ફેથ ફરીથી દેખાય છે લોકોને કે ના ભાઈ ભગવાન છે, આપણે ખોટા એમની સાથે થોડી માથાકૂટ કરીએ છીએ. એ જોવે જ છે, એને બધું ફીલ થાય જ છે, ખબર જ છે, બધું ખબર છે. એટલે એ જે ફેથ જનરેટ થશે, ભગવાન માટે તો થશે જ, પણ પોતાની જાત માટે જે ફેથ જનરેટ થાય છે ને, કારણ કે મારા માટે થયું છે એટલે હું કહું છું, આટલું હું હકથી કહી શકું છું કે પર્સનલ લેવલ પર પણ બહુ એવું થશે કે ભાઈ યસ, હું કરી શકું છું, અને મને કઈ વસ્તુની બીક રાખવાની જરૂર નથી. આઈ કેન ડુ ઇટ એમ. એ બહુ એક નાનકડું મોટિવેશન છે, પણ એ લાઈફમાં બહુ જ જરૂરી છે. અને આજકાલ બહુ જ નેગેટિવ અને ડાર્ક કોન્ટેન્ટ આવી રહ્યા છે માર્કેટમાં. જોવા ગમે, મને પણ ગમે છે, પણ સમહાવ કદાચ આપણને જ નથી ખબર કે આપણને અંદરથી શું જોઈએ છે. આપણને જોઈએ છે કે કોઈક આવીને મને હક કરે, કોઈક વોર્મથ મળે, મને કોઈક આવીને માથે હાથ ફેરાવે, મને જોઈએ છે એવું. પણ આપણે શું એટલું અપફ્રન્ટ રહીને કહેતા નથી કોઈને. પણ જયારે આપણે જોઈએ ને, જયારે મેં આ ફિલ્મ જોઈ હતી ને, મને એવું થયું કે યાર મને કોઈક આવીને હક કરી લીધું છે ભાઈ, અને મને આ હકની જરૂર હતી ઘણા ખાસા ટાઈમથી. તો કદાચ એ તમને નથી ખબર, તમને જરૂર છે, પણ આ ફિલ્મ જોશો ને તો યુ વિલ ડેફિનેટલી લવ ઇટ. અને તમને એવું લાગશે કે ખરેખર કોઈકે આવીને તમને હક કર્યું છે. તો સારું ફીલ થશે આ ફિલ્મ જોશો ને તો, ખરેખર સારું ફીલ થશે. લાગણી ભરેલા વહેણને શબ્દોની જરૂર હોય છે. જો શબ્દોમાં તમે એને નહીં મૂકો તો હક પણ નહીં મળે, વાલ પણ નહીં મળે, કોઈ હાથ પણ નહીં ફેરાવે. એટલે તમે બહુ જ રાઇટલી મેન્શન કર્યું કે લાગણી ગમે તેટલી હોય, પણ તમારે એને
એક્સપ્રેસ તો કરવી પડે ને, કહેવું તો પડે સામેવાળા માણસ, તો તમને ખબર પડશે. અને અને આ બધી વસ્તુઓ છે ને, એટલા જ માટે હું પહેલેથી કહેતો આવ્યો હતો કે એક ખાલી ભાવ બતાવો, એની સામે કેરેક્ટર મૂકી દીધું કે રિક્ષાવાળા સાથે કેવી રીતે વાત કરે અને મજા કરે. અને એ બહુ જ મોટા પડદા પર બહુ જ સરસ રીતે આવ્યું છે, એટલા જ માટે આટલી બધી વસ્તુ લોકો એને મહેસૂસ કરી રહ્યા છે. બિફોર આઈ લેટ યુ ગો, એવી સ્પેસિફિક માહિતી કે જે લોકોએ નોટિસ તો કરી હશે, જેટલા લોકો જોઈ રહ્યા છે, બાય ધ વે ધેટ્સ વોટ એક્ઝેક્ટલી આઈ વોન્ટ ટુ નો, વિચ સિટી યુ આર ફ્રોમ. જેટલા લોકો જોઈ રહ્યા છે, કેનેડિયન ને કોઈ સિટીમાં અહીંયાથી કોઈ બિલોંગ કરે છે કે નહીં? આઈ વોન્ટ ટુ નો યોર સિટીઝ, વેર એક્ઝેક્ટલી યુ આર વોચિંગ ફ્રોમ, બિફોર આઈ આસ્ક માય લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ટુ શ્રોતભાઈ. આઈ વોન્ટ ટુ નો વેર યુ આર વોચિંગ ઇટ ફ્રોમ. શ્રોતભાઈ, તમે ના જોઈ શકતા હોય તો આઈ વિલ કન્ફર્મ. યસ મને નથી ખબર નહીં કંઈક. No worries. Just drop me your cities, guys. Quickly. We're gonna wait for 30 more seconds. Bhavnagar, Gujarat, Mumbai, Ahmedabad, London, Ontario. That's fantastic, my friend Parth. Go watch movie. Junagadh, Rajkot, Vadodara, Gujarat. Very nice, very nice. અને લોકો હજી પણ કહી રહ્યા છે લવ યુ પ્રભુ રાજકોટ. શ્રોતભાઈને થેન્ક યુ. Ontario, Unstoppable, Mr. Destiny, please go watch movie. Drop me your cities quickly. Ria is saying Kitchener. Yash is Bangalore. Yesha is saying Hamilton, Vadodara. ઘણા બધા લોકો કેનેડાથી જોઈ રહ્યા છે. That's very fantastic. Nice. That's very good. મૂવી એક નંબર હતું. કોઈ એવા લોકો મારી સામે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે કે જે એકથી વધારે વાર મૂવીને થિયેટરમાં જોઈ આવ્યા હોય? પ્લીઝ ડ્રોપ મી યસ ઓર નો. અને કેટલી વાર તમે જોઈ આવ્યા છો? એકથી વધારે વાર. કારણ કે મને એવું લાગે છે કે આ મૂવી, મેં અંકિતભાઈને પણ આ વસ્તુ કીધી હતી કે આ એક વારમાં સમજ નહીં આવે કેટલાક લોકોને. ઘણી વાર 2 વાર 3 વાર સમજવી પડશે, જોવી પડશે, ત્યારે ખબર પડશે કે અચ્છા, પ્રભુ તો આમ કહેવા માંગતા હતા. તો મને પ્લીઝ બતાવો તમે કેટલી વાર જોયેલી છે. ડુ યુ અગ્રી વિથ ધીસ? ઘણી બધી મૂવીઝ, ઘણા ડાયલોગ્સ એવા 2-3 વાર સાંભળવા પડે કે અચ્છા આ વસ્તુ આ મૂવીમાં પણ અમને થિયેટર વિઝિટ્સમાં ને બધી જગ્યાએ જતા હોય છે ને, એટલા બધા લોકો મળ્યા છે. એમને એવું કીધું છે કે હું કદાચ બીજી વાર આવ્યો છું, હું કદાચ ત્રીજી વાર આવ્યો છું, કે પેલા હું એકલો આવ્યો તો પછી મને એવું થયું કે મારે ફેમિલીને લઈ જવી છે, તો એ ફેમિલી સાથે બીજી વાર આવે. પછી એક ફ્રેન્ડ્સ વાળું રાઉન્ડ હોય, એટલે ટોટલ મને લાગે એક વ્યક્તિની 3 રાઉન્ડ તો થતા હશે ફિલ્મ જોવાના. પણ આમાં બહુ જ લોકો મળ્યા છે, એમ કે એક કરતા વધારે જોયું હોય. ઘણા બધા લોકો 2 વાર 3 વાર 4 વાર લખી રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં મેં 5 વાર સૌથી હાઈએસ્ટ કમેન્ટ સાંભળી. ભાઈ, તમે આઈ હોપ સાચું બોલી રહ્યા છો. આપણે વાત કરી રહ્યા નહીં, સાચું જ કહેતા હશે. આઈ બિલીવ કે સાચું. Oh wow, that's amazing. I'm a big fan. શ્રોતભાઈ, અમે 1 વાર જોઈ છે, 2 વાર જોઈ છે. 5 times from રાજકોટ, ગુજરાત. અક્ષય, yeah. Before I let you go, સસ્પેન્સ, તમે કીધું ડાર્ક મૂવીઝ બની રહી છે, સસ્પેન્સ થી ભરપૂર આ ભક્તિ ડ્રામા એક એવું કામ કર્યું કે જે ખાલી ફક્ત ને ફક્ત 2 થિયેટર સુધી હતી. ત્યાંથી લઈને અત્યારે 2000+ શો સુધી, હવે તો મને એવું લાગે છે 5000+ શો સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ. નંબરનો કેલ્ક્યુલેશન રાખવા વાળા લોકો ગુજરાતી, હિન્દી, સાઉથ, નોર્થ બધી જગ્યાએ એક જ વાત ચાલી રહી છે કે ભાઈ બધું મૂકો સાઈડમાં, એક જ વસ્તુ ચાલે છે, લાલો. નતું એક્સપેક્ટ કર્યું ભક્તિ ડ્રામા આટલું જોરદાર ચાલી શકે. શું આવા મૂવી વધારે બનવા જોઈએ? શુહદભાઈનું શું માનવું છે? કારણ કે તમે જયારે આટલું પાવરફુલ કેરેક્ટર ભજવી લો ને એકવાર, ત્યારે લોકોનું પણ એક્સેપ્ટન્સ તમારા માટે એ પ્રકારના કેરેક્ટરનું આવી જાય. વોટ ડુ યુ, આવા મૂવીઝ વધારે બનવા જોઈએ કે નહીં? સૌથી પહેલા તો રાજીપો એ વસ્તુનો છે કે ગુજરાતી ફિલ્મ માટે આટલી ઓડિયન્સ જનરેટ થઈ રહી છે, અને આટલી ઓડિયન્સ ગુજરાતી ફિલ્મ જોવા જઈ રહી છે. એટલે સૌથી મોટી વિન તો એ છે. ને બીજી વસ્તુ એ છે કે ફિલ્મો સારી બનવી જોઈએ, એ ઓડિયન્સ એક્સેપ્ટ કરશે. કે તમે એ ફિલ્મમાં કંઈક હાર્દ, કંઈક મર્મ રાખશો ને, કંઈક વેઇટેજ રાખશો ને, કે એવી ફિલ્મ હોવી જોઈએ કે ભાઈ તમે ફિલ્મ જોઈને તમારી કારમાં બેસો અને તમે પાછા ઘરે જાઓ, તમારા દિમાગમાં ચાલવી જોઈએ. તમે ક્વેશ્ચન્સ કરતા રહેવા જોઈએ તમારા દિમાગ સાથે કે ભાઈ આ શું થઈ રહ્યું છે મારા દિમાગમાં, એ ફિલ્મમાં શું કહેવા માંગતા હતા. એ ભલે કોઈ પણ પ્રકારની ફિલ્મ, પણ મિનિંગફુલ સિનેમા બનવો જોઈએ, એવું મારી પર્સનલ ઈચ્છા છે એઝ અ શ્રુહદ, એઝ એન એક્ટર ગુજરાતી તરીકે, કે ગુજરાતમાં મિનિંગફુલ સિનેમા બનવો જોઈએ. જે ફિલ્મ પત્યા પછી આપણી સાથે રહે, કદાચ લાઈફમાં કંઈક ચેન્જ આવે. કારણ કે એ મને લાગે આર્ટનું કામ જ એ છે. આર્ટ જનરેટ જ એટલે થયું હતું કે કંઈક બદલાવ આવી શકે.
જે અત્યારે લાઈફ ચાલી રહી છે, એક રૂટીન ચાલી રહ્યું છે, એની સામે એક બળવો પોકારવા કાં તો આર્ટનો જન્મ થયો હતો. તો આ એક નાનકડી કોશિશ હતી અમારી લાલો ફિલ્મ તરીકે કે લોકો આ ફિલ્મ જોઈને બહુ જ સારું ફીલ કરી રહ્યા છે. તો એ સારું ફીલ કરે છે તો અમને બહુ સારું ફીલ થાય છે. એમની કદાચ લાઈફ ભલે 1% તો 1% પણ ચેન્જ થઈ હશે કે ભાઈ ના મારે આ વસ્તુ કરવાની છે, નથી કરવાની. બસ Absolutely. આવું સિનેમા બનતું રહે ને તો હું બહુ ખુશ થઈશ એઝ એ ગુજરાતી. અને તમારી ખુશી અને લોકોને વધારે ખુશી થાય છે. મને પર્સનલી એવું ફીલ થાય છે કે આટલી બધી હાઇપ કેનેડામાં મેં કોઈ ગુજરાતી મૂવી માટે ક્યારેય જોઈ જ નથી. થેન્ક યુ. અને મેં ખાલી સ્ટોરી મૂકી કે શોઝ આવી રહ્યા છે. તમે નહીં માનો, મને ડિફરન્ટ 5 થી 7 સિટીઝ માંથી લોકોના એવા મેસેજ આવ્યા છે કે વાય માય સિટી ઇઝ નોટ હિયર, વાય ગાઈઝ નોટ અરેન્જિંગ ધોઝ મૂવીઝ. અને જે સિટીઝ અરેન્જ કરી છે 15 કરતા ઓછી નથી. હું તો ખાલી ઓન્ટારિયોની વાત કરું છું. અલગ અલગ સ્ટેટમાં કેટલા બધા બીજા થિયેટર્સ, અને તેમ છતાં બી લોકો જો 5-7 સિટીઝ માંથી વિધિન 1 hour મેસેજ આવતા હોય તો એનો શ્રેય તમને બધાને જ જાય છે. અને લાસ્ટમાં મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ સવાલ તમારા માટે. ઓકે. લોકોને પણ એ જ સવાલ છે અને મારો પણ એ જ સવાલ છે. લાલો પાર્ટ 2 આવશે કે નહીં? લાલો પાર્ટ 2 નું ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ અત્યારે કોઈ જ વિચાર નથી અને એના પર વિચાર કર્યો પણ નથી, કારણ કે અત્યારે અમે ખરેખર લાલોને ઓડિયન્સ સુધી પહોંચાડવામાં જ છીએ. એટલે આગળ, અને આ આઈડિયા બહુ સમજો છો, બહુ શું કહેવાય, ઇન્ટેન્શનલી નથી આવ્યો કે તમે બેસીને વિચારો કે મારે ફિલ્મ બનાવી છે તો કંઈક સ્ટોરી આવે દિમાગમાં. આ ફિલ્મનો આઈડિયા એવી રીતે નથી આવ્યો. આ ફિલ્મનો આઈડિયા આવી ગયો છે. તો કદાચ લાલો 2 ઇન કેસ બી ફ્યુચરમાં કંઈક વિચાર આવશે તો એ મને એવું નથી લાગતું કે લાલો ચાલી ગઈ છે એટલે હું લાલો 2 બનાવું છું. એ નેચરલી યુનિવર્સમાંથી કંઈક દિમાગમાં આવશે, અંકિતના કાં તો બીજા રાઇટર્સ ફ્રેન્ડના દિમાગમાં, તો એ કદાચ બનશે એમ. પણ એઝ ઓફ નાવ તો ખરેખર કોઈ પ્લાન નથી. એ ભગવાન, તમે જો સાંભળી રહ્યા હોય તો પ્લીઝ આ વિચારને ડાયરેક્ટર અને રાઇટરના દિમાગમાં મૂકજો. બાકી સુહદભાઈ અને અંકિતભાઈ અને બીજા બધા કેરેક્ટર જે રીવાબેન છે, બધા જ તૈયાર છે એના માટે. થેન્ક યુ સો મચ સુહદભાઈ, અમારી સાથે જોડાવા માટે, કેનેડાના તમામ લોકોને તમારો પ્રેમ પરસાવવા માટે. અને જેટલા પણ લોકો જોઈ રહ્યા છે એમને ફરીથી રિક્વેસ્ટ બે હાથે, ગો બુક યોર ટિકિટ્સ. ઇટ્સ અવેલેબલ ઓનલાઈન નાઉ. એજે એન્ટરટેનમેન્ટના પેજ પર અવેલેબલ છે. જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ. કેનેડા પ્લીઝ ટિકિટ બુક કરજો, મજા પડશે, તમને બહુ જ સારું લાગશે. અને તમે લોકો ફિલ્મ જોવો તો પ્લીઝ અમને લોકોને મેસેજ કરજો તો અમને ખબર પડે કે તમને ફિલ્મ કેવી લાગી રહી છે. એક કામ કરો, જેટલા પણ લોકો 14, 15 અને 16 તારીખે મૂવી જોવા જવાના છે ને, કેનેડા એટલો પ્રેમ બતાવો કે સુહદભાઈના ઇન્સ્ટાગ્રામ મેસેજમાં અને લાલો ફિલ્મના ઇન્સ્ટાગ્રામ મેસેજમાં અલોંગ વિથ એજી એન્ટરટેનમેન્ટના ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજમાં મેસેજ ખુલે નહીં ને ત્યાં સુધી તમે પ્લીઝ મેસેજ કરજો. મોર દેન 500 નોટિફિકેશન આ 3 દિવસની અંદર ખાલી મેસેજના. કેનેડા, જસ્ટ વર્ક ઓન ઇટ. ધીસ ટાઈમ વી નીડ ટુ શો કે ભગવાનની સાથે આપણે છીએ. ભગવાન ભલે આપણી સાથે અત્યારે આવ્યા છે, પણ આપણે અને જે સિટીઝમાં રિલીઝ નથી થઈ એવું કરો કે બધા સિટીઝમાં એટલી ચાલે કે કેનેડા વાળાને રિલીઝ કરવી પડે કે ભાઈ અહીંયા રિલીઝ કરો, અહીંયા રિલીઝ કરો. ડોન્ટ ફર્ગેટ અપલોડ યોર સ્ટોરીઝ, અપલોડ યોર રિવ્યુઝ. એજે એન્ટરટેનમેન્ટની સાથે સાથે બધા જ એક્ટર્સ, ડાયરેક્ટર્સ અને લાલો મૂવીને ટેગ કરજો. વી વોન્ટ ટુ સી યોર લવ વન્સ અગેન. જય દ્વારકાધીશ. ખૂબ મજા આવી તમારી સાથે. જય દ્વારકાધીશ. થેન્ક યુ સો મચ. બહુ મજા પડી. મળીએ જલ્દી. થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ લવલી પીપલ, જેટલા પણ લોકો જોડાયા હતા, ફરી વાર લેટ મી રિમાઇન્ડ યુ, એજે એન્ટરટેનમેન્ટ ઇઝ બ્રિંગિંગ ધીસ મૂવી ઇન કેનેડા. So yeah, book your tickets. Once again, thank you for joining us. Thank you. Bye. Yes, people. So yeah, આ હતા સુરતભાઈ આપણી સાથે લાઈવ, અને જેટલા પણ લોકો હજી પણ જોડાયેલા છે, let me tell you, this movie is a once in a million years. તો તમારી પાસે હજી પણ ટાઈમ છે. Go book your tickets. Landmark Cinemas in Canada ની બધી જ જગ્યા પર અવેલેબલ છે. If you guys are in Hamilton, Kitchener, London, Etobicoke, ઉપરાંત સ્કાર્બરો, વુડબાઇનમાં પણ અવેલેબલ છે. Etobicoke આલ્બિયન સિનેમા પણ અવેલેબલ છે. So go book your tickets. All we need is તમારી ટિકિટની સાથે તમારા રિવ્યુઝ બધા જ કેરેક્ટર્સ અને ડાયરેક્ટર્સ સાથે મોકલાવજો. સેન્ડ અસ યોર રિવ્યુ એઝ વેલ ઓન એજે એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ. અને છેલ્લે ફક્ત એટલું જ કહીશ કે હે કાના, મારા પ્રયાસોને હવે તારા ચમત્કારની જરૂર છે. અને જો તમે જેટલા પણ લોકો મહેનત કરી રહ્યા છો,
અને જો તમારા કામમાં લાગેલા છો તો લાગેલા રહેજો. ભગવાનના ચમત્કારની જરૂર તમને નહીં બધાને જ છે. અને જે પણ સિટીઝના ક્વેશ્ચન્સ તમે મને પૂછી રહ્યા છો, Winnipeg or the other cities, guys, it's all the information is available on AJ Entertainment page. Go please watch it. Check your cities. If it's not available, it will be added. Go bombarding them. Go bombarding with the messages that we need this city. Come on in. Thank you guys for joining. This is your host, MC Jaimin, signing off for today. We'll catch up again in many more events and many more lives. Thank you so much. Thank you for joining. Thank you. Bye.